Muhammad Gray had to wait 2 more years before launching a large punitive campaign against Moscow. Astrakhan remained main obstacle to his dominance in this step. In 1521, in a radical departure from his usual policies, he sent an envoy to Astrakhan to offer a truce to his rival, Jenibek Khan. Muhammad explained that his friendship with Moscow was over because Vasily had betrayed him by installing Shah Ali in Kazan against the will of its population. Now, in response to petition from the people of Kazan, he had sent his brother Saib Gire to become the Khan there. Muhammad Gire was prepared to march against Moscow and invited Jenibek Khan to join him. But old rivalry proved hard to overcome, and Astrakhan refused the offer to truce. Muhammad Gire Москвагийн эсрэг өргөн хэмжээний шийтгэх зорилготой байлдаанд довтлогоо хийхээр өмнө 2 жилийн турш түлээх ёстой болсон. Энэ бүх хугацаанд Астрахань бол түүний тал нутагт давмгаалахад гол тохиролцох ёстой хүчин зүйлс. Ингээд 1521 онд тэрээр зэрэг хөдлөхөөс өмнө Астрахань руу илчилгээж тохиролцоо хийхээр Жанибек ханд илчээ болсон. Мухаммед Гирэ Москватай тогтоосон түүний найрамдалт харилцаа одоо төгсгөл болсон. Яг гэвэл Василий түүнээс урвж ард түмнийх нь хүсэл сонирхлын эсрэг Шах Алиг Казанд хаан болгож суулгасан. Одоо Казаны энгийн хүмүүсийн хүсэл өргөдлийн дагуу Мухаммед Гирэ өөрийнхөө ах Саиб Гирэг тийшээ илгээж хаан болгох гэж байна. Ингээд Москвагийн эсрэг өргөн хэмжээний хариу арга хэмжээ авч зэрэг довтлох гэж байна. Тэм учраас энд нэгдээчээ гэсэн хүсэлт байсан. Гэхдээ эртний өс орсол зөрчилдөөр нэг даван тоглоход хэцүү байсан. Тэгээд Астрахань бол түүний тохиролцоо хийх саналаас татгалцсан. In the meantime, Vasily continued to pursue his strategy of establishing direct connection to Ottoman port, thus excluding Crimean Han. Indeed, Ottoman Sultan Selim was prepared to recognize Moscow's rising status as he addressed Vasily as a Grand Prince and Tsar. Peace and trade were issues of serious concern to Istanbul, where furs, sables, black fox, walrus tusks, and falcons were in great demand. Vasily offered to secure trade route along Don Azov, Kaffa, thus bypassing Crimea, because Crimean Han is against our friendship. Тэр үед Москвагийн их хаан Кремийн хааныг алгасаж, Османы султантай шууд харилцаа тогтоох гэсэн арга барилаа үргэлжлүүлсээр байсан. Үүн дээр Османы султан Селим ч гэсэн Москвагийн өсөн нэмэгдэж байгаа байр суурийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд Василид их хаан болон цар гэж хандах болсон. Гэвч ив найрамдал болоод худалдааны асуудал бол Стамбулын хувьд маш чухал. Яагаад гэвэл булга, үнэг, хар булга болоод бүргэд гэх мэт ангийн үс Стамбулд маш хэрэглэж хэрэгцээтэй. Ингээд Василий Кремийн нутаг дэвсгэрийг алгасаж Кафагаар дамжаад Азовын тэнгис Дон мөрний замаар Османы эзэнт гүрэнтэй худалдаа хийх саналтай байгаа илэрхийлсэн. Яагаад гэвэл Кремийн хаан бол энэ хоёр талын найрамдалт харилцааны дайсан гэж тэр тайлбарлав. Both Crimean Han and Grand Prince were vying for the ear of Ottoman Sultan. After all, no matter how interested Sultan was in trade opportunities, he also was a protector of all Muslims, and Vasily had to answer serious charges leveled against him by Muhammad Gire. In a letter to newly enthroned Sultan Suleiman I, Vasily dispatched legitimacy of Crimean claims to Kazan. He argued that Kazan had never been a part of Crimean Yurt, and that Khans of Kazan had always been independent. He built up his case by showing that none of previous Kazan Han had belonged to the great dynasty,
and that his father Ivan III was de facto ruler there. Vasily maintained that he had merely acted on the wishes of Kazan people when he sent Shah Ali to be their Khan. As for mainly Muhammad Gray's author claim that Vasily destroyed mosques and built churches in their stead, they were lies and nonsense. It is likely that trading interest proved to be more convincing than Vasily's arguments, as the port continued its good relation with Moscow at the expense of Crimea. Кремийн хаан Москвагийн ван хоёулаа Османы султааны зүг чих 50 чагнаж байсан. Бүхний эцэст султан худалдааны ашиг сонирхлыг бас илүүтэй исламын шашинтнуудын хамгаалагч гэдэг байр суурин дээрээ зогссон. Тийм учраас Васили Минли Грегийн түүний эсрэг тавьж байгаа хэд хэдэн буруутгсан маргаанд хариу өгөх ёстой болсон. Шинээр султааны сэнтэд заларсан 1-р Сулейманд илгээсэн захидалтай Васили Казан дахь Кримчүүдийн өрнүүлж байгаа маргааны тухай өөрийнхөө хууль ёсны үндслийг тайлбарласан. Тэрээр тайлбарлахдаа Казан бол хизээч Кримийн ордны харьяалалд байгаагүй. Казан бас үргэлж тусгаар тогтносон байсан. Ингээд түүний эцэг 3 дугаар Иван бол бодит хэрэг дээрээ Казанд захирагч байсан бөгөөд Грегийн угсааныхан Казан бол хизээч хамаарч байгаагүй гэсэн үндэслэл гаргаж ирсэн. Тэгээ мөн яагаад Казанд Шейх Алиг илгээж хам болгосон бэ гэвэл Казаны хүмүүсийн хүсэл сонирхол тийм байсан. Мөн Васили Казаны нутаг дэвсгэр дээр исламын шашнытнуудын сүм хийдийг нурааж загалмайтны сүм хийдэрсэн гэж буруутгасан Минли Грегийн өөр нэг буруутгалыг Васили тайлбарлахдаа энэ бол тэр чигээрээ худлаа ямар ч үндэслэлгүй гэж. Ингээд эцэст нь Василигийн тавьж байгаа тайлбар болоод худалдааны ашиг сонирхол илүү учраас Кримчүүдийн хохирлоор Москватай найрамдалтай харилцаа тогтоож худалдаагаа үргэлжлүүлэхээр Османы эзэнт гүрэн шийдсэн байна. Crimean Han seemed to have been entirely outmaneuvered by Moscow when unexpected and unsought help arrived 1521. As the past, movements of nomadic peoples in Inner Asia unleashed a chain reaction with direct impact on regional steppe geopolitics. This time the Nogais, unable to resist predation of Kazakhs, abandoned their pasture east of the Yaik River and moved west, crossing Volga into pastures of Astrakhan. Muscovite envoys reported that Nogai Mirza Sheidak or Zaid Ahmed had thoroughly routed the Astrakhan troops and captured the entire Astrakhan also. Only the city of Astrakhan survived the debacle, but envoys predicted Astrakhan would never be able to recover after this event. 1521 онд санамсаргүй тооцоолоогүй гэнтийн тусламж ирснээр Кремийн хаан Москвад дийлдсэн. Өнгөрсөн түүхийн туршид нүүдэлчин хүмүүсийн дотоод Аз дахь шилжилт хөдөлгөөн тал нутгийн улс төрийн бодлогод шууд нөлөө үзүүлж байдагтай яг адилхан энэ удаа Ногой нар шинээр гарч ирж байгаа казахуудыг эсэргүүцэж чадхаа болоод яг голын зүүн иргэдэх нутаг дэвсгэрээ орхиж Волга ижил мөрнийг гатлаад яг голын баруун хэсэг ижил мөрөнд Астраханы нутаг дэвсгэр рүү довтолж эхэлсэн. Ингээ Москвагийн элчи мэдэгдснээр бол Ногойн Мирза Шейд Ахмед эсвэл Шийдэг зэрэгээ аваад Астраханы цэргүүдийг бүрэн хөөж Астраханы улсыг бүхэлд нь эзлэн авсан. Энэ гинтийн гай зовлонгоос зөвхөн Астрахан хотол үлдэж тисж гарч чадсан гэхдээ Москвагийн элч нарын бодож байгаагаар бол Астрахан дахиад хизээж эргэж зэрэхгүй байна. The Crimea's lot suddenly and dramatically improved. The danger from Astrakhan was diminished
and Kazan was recaptured, winning a successful coup against Moscow's excessive interference. Local aristocracy put Sahib Gire on the throne in Kazan. Crimean alliance with Polish king endured. The time was ripe for Muhammad Gire to wage war against Moscow. In the summer 1521, a large army, about 50,000 to 60,000 horsemen, set out from Crimea under Hans' personal command. Hans' far-reaching plan became apparent when he took with him guides with knowledge of Oka rivers. Кремийн хариатуудын байдал бол гинт бөгөөд асар их хэмжээгээр сайжирсан. Астраханы зүгээс аюул арилсан. Москвагийн илүү оролцоог эсэргүүцсэн нэг удаагийн сөргөлдөөнөөр Казан хотыг эзлэн авч орон нутгийн ноёдын дэмжлэгтэйгээр Сахиб Гирег Казаны хаан ширээнд суулгасан. Польшийн хаантай Кремийн тогтоосон найрамдлын харилцаа үргэлжилсээр байсан. Ингээд одоо цаг хугацаа бол Мухаммед Гирегийн хувьд Москвагийн эсрэг дайн эхлэхэд хамгийн тохиромжтой. 1521 оны 150-аас 60 мянган морин цэрэг Кремийн хааны захиргаанд ор Кремийн хойгоос хөдөлсөн. Ингээд хаан өөрийн замч нарыг авч Ока голыг хэрхэн Ока голын гатлахт хурж ирэх үед хаашаа явж байгаа нь тодорхой болсон. Moscow was caught unprepared to confront such a large and rapidly moving army. Muhammad Gire crushed Muscovy troops sent to block his advance and swiftly reached the walls of Moscow. The new Khan of Kazan, Sahib Gire, ravaged the province of Nizhny Novgorod and Vladimir and approached Moscow from southeast to join his brother there. Compelled to follow examples of his many predecessors, Grand Prince fled northwest of Moscow to gather troops. Left his brother-in-law Peter, a converted Chinggisid from Kazan, in charge of the city. Кремийн олон тооны хурдтай зэрэгтэй Москва ямар ч бэлтгэлгүй тулгарсан. Ингээд тэдний довтлогооныг зогсоохоор илгээсэн Москвагийн цэргийг Мухаммед Гире яар зохиод Москвагийн хаананд шууд тулж ирсэн. Казаны шинэ хаан Сахиб Гиреч гэсэн Нижний Новгород, Владимир мужуудыг довтлоод ахтайгаа Москвагийн дэргэд уулзахаар зүүн өмнө зүгээс нь дөхөж эхэлсэн. Ингээд их хаан өг дээдсийнхээ үлдээсэн зам мөрийг дагаж Москвагаас гарч баруун хойд зүг рүү зугтсан. Ингэхдээ Чингис хааны угсааны хүн загалмайн шашинд орсон өөрийн хүргэн ах Петрийг үлдээж Москва хотыг захируулжээ. Crimean and Kazan armies limited their plunder to small towns and villages, and when Moscow boyars sent generous gifts to an offer to resume paying tribute, Muhammad Gire lifted the siege. Crimean's failure to capture Moscow was due both improved city fortification and Crimean's inability to sustain long siege with looming danger of attack on their defenseless walls back in Crimea. Indeed, Muhammad Gire departed for home shortly after receiving news that Astrakhan had launched raid against Crimea. Nonetheless, in 1521 campaign by combined Crimean and Kazan force inflicted incalculable damage and left a deep imprint on the minds of Moscovites. Rumor, even though regardlessly exaggerated, put the number of Moscovite captives at 800,000. Dark days of Golden Horde were not quite over. Казан Кремийн цэргүүд жижиг хот тосгодыг дээрэмдэж явахад Москвагийн баярууд жил тутмын алба төлнө гэж хамгийн үнцэнтэй эд эрдэнсээ гаргаж бэлэг болгон барьсан. Ингээд Мухаммед Гире бүсэлтэд зогсоосон. Кремчүүд энэ удаа яагаад Москваг эзэлж чадаагүй вэ гэвэл хоёр шалтгаантай. Нэг нь бол тухайн үед Москва хотын эхлэлт маш сайн болсон байсан. Нөгөө нь бол
Кремийн ардаа үлдээсэн хамгаалалтгүй улс руу гинтийн дайралт хийх аюул тулгарч эхэлсэн. Үнэн дээр Мухаммед гэрээ Астрахан Крем руу гинтийн дайралт эхэлж байгааг мэдмэгцээ цэргээ авч нутаг руугаа буцсан. Гэсэн ч гэсэн 1521 оны энэ Крем Казаны хамтарсан довтлогоо Москвачуудын оюун санаанд баларшгүй уул мөрөлдөөсөн бөгөөд эд материалын ч гэсэн тооцоолшгүй хохирол үлдээсэн. Суурхлаар бол эдгээр асар их нэмэгдүүлсэн байж магадгүй ч гэсэн энэ удаагийн дайнд Москвачууд 800 мянган хүнээ олзлуулсан гэсэн мэт байдаг. Ингээд Алтан ордны цаг үеийн харанхуй өдрүүд бас бүрэн өнгөрчөөгүй байна. Once again, Astrakhan proved to be a nuance and a stumbling block to Crimean dominance in the region. In 1523, Muhammad Grey resolved to annihilate Astrakhan's challenge and successfully attacked and captured the city. The long-sought goal was finally achieved, but quickly turned into a Pyrrhic victory. Muhammad Grey and his son Halgai Batır Grey were treacherously murdered by Nogais of Mamay, Bek and Shigim and Termish Mirza, and Crimean army near Astrakhan was utterly destroyed. Those who escaped were pursued. Many were reported to have been drowned across in the dawn. Astrakhan өнгө айсын төдийгүй бодит хэрэг дээр энэ бүс нутагт Кремийн хамт улс давмгаалахад гол саад болно гэдгээ дахин нэг удаа харуулсан. 1523 онд Мухаммед гэрээд ихтэй Астраханы иймэрхүү сорилыг давж Астрахан хотыг эзлэн авч чадсан, амжилттай давшилт хийсэн. Ингээд урт удаан хугацааны туршид зорьсон зорилго эцтэй биелж харамсалтай нь маш хурдан гар цохирол дүүрэн ялалт болж хувирсан. Мухаммед гэрээ болоод түүний хүү Халгай Баатар гэрээ урвсан ногоон Мамай Бек Шигим Термиш Мирза нарт алуулсан. Астраханы орчин байрлсан буусан Кремийн цэргүүд ядуулж тэндээс оргож гарсан хүмүүс мөрдөгдөж доон мөрнийг гатлахаар оролдохдоо усан живж дуусжээ. Within a short period, Nogais proved to be an instrumental force in bringing about the collapse of Great Horde and substantially undermining Crimean and Astrakhan Hanates. They became a critical, if often unpredictable, factor in the geopolitics of the steppe. By 1530, their presence on both sides of Volga was indisputable, and their relation with Moscow had acquired even growing significance. Асар богино хугацааны дотор ногой нар их ордон Кремийн хамт улс, Астраханы хамт улсыг мөхөх хүчтэй хэрэгсэл болж хувирсан. Тал нутгийн улс төрийн бодлогот тэдний байр суурь маш чухал. Ингээд 1530-аад оноос эхлээд ижил мөрний альж хөвөөнд Москва нар тэдэнтэй харилцаа улам өсөн нэмэгдэж улам чухал болж